श्री अरविंद एही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करथिबा भाई बापा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय प्राणिक उत्तेजना युक्तिबुद्धि सहजात प्रवृत्ति। प्राणिक उत्तेजना युक्तिबुद्धि सहजात प्रवृत्ति यही प्रसंग रे आलोचना करने निमंते खोर्धा कोणार्क नगर देवीदत्त भाई डॉक्टर देवीदत्त करन को अनुरोध करुछि। देवीदत्त भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। श्री माता शरणं मम, श्री अरविंद शरणं मम। आजिर पाठचक्र संचालक स्वतः श्रद्धेय कमल भाई एवं ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करथिबा समस्त भाई बापा माननकु सादर सप्रेम नमस्कार। विषय वस्तु जहाँ आज अच्छी प्राणिक उत्तेजना युक्तिबुद्धि सहजात प्रवृत्ति। आमे माने भल भाव जानिचु जे चारोटी आमे जो ह्यूमन इंटीजर बोल जहाँ कहूँ मानव गोटे मानव एकक ताकू सिद्ध कर एटा गोटे सिंपल ह्यूमन इंटीजर नुहे बा गोटे साधारण ये नुहे गोटे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इंटीजर गोटे जटिल एकक। ये जटिल एकक ये ना या भितर अनेक गुड़ी जिनस अच्छी आमे देखुथिबा शरीर तार पश्चात रे ताकू संचालित करुथिबा प्राण एवं मन एवं सर्वोपरि हमर आत्मसत्ता सोल चैत्य सत्ता आमे जहाँ ताकू कहू। ये सब को लेकिरी आमे माने मुख्यतः गठित। आज जो विषय वस्तु रही प्राणिक उत्तेजना वाइटल एक्साइटमेंट। ये प्राण को श्री अरविंद अनेक जगह तो मुख्यतः वाइटल बोली कहउछन्ती, अनेक जगह लाइफ बोली बोधे कहउछन्ती। जहाँ ये दुईटी शब्द प्राय एकार्थवाचक होइछि एवं ता विषय बहु भाव श्री अरविंद वर्णना करछन्ती। जदि उत्तेजना कथाटी कहबा बा एक्साइटमेंट कथा कहबा प्राण पाखरे अछि, मन पाखरे मध्य अछि, आउ शरीर पाखरे मध्य अछि। समस्तଙ୍କ पाखरे एई भलिया गोटे उत्तेजना पाखरे पहुंचीबार जो गोटे क्रियाकलाप बा गोटे सामर्थ्य बा जहाँ हम ताको कहबा ये सब जिनिस रही। बेसिक किंतु प्रभावित करुछि किए से ता प्राणिक उत्तेजना। आउ सबु प्रकार उत्तेजनार मध्य दीटी दिग रही। तार गोटे निम्नतर दिग रही आउ तार गोटे उच्चतर दिग मध्य रही। दुईटी जाक सब जाक उत्तेजना जहाँ आम कहवा किंतु उच्चतर दिगटी आमको जेते आमे जेते ता पाखकू जाई पारुना बा आमको से जेते आकर्षित करि पारु नाही तार निम्नतर दिगटी बेसी आमको आकर्षित करूचे। आमे बेसी से आड़ को खसी आसु एवं स्वाभाविक भाव में जितेबाला आमे प्राणिक उत्तेजनार कथाटी उठुची बा आमे तले करूचु आलोचना करूचु बा भावुचु सेतेबेले आमको बा आम आखि आगे तार जेते सब निम्नतर स्तर गुड़िक से गुड़िक ही आम आगे दिशुचे एवं प्रायतः आमे ता द्वारा बेसी प्रभावित होचु। तेणु मुख्यतः आमे देखिबा जे ये जो प्राणिक उत्तेजना ये प्राणर क्रियाकलाप भितर कौठु तैयारी होची किभली भाव रे से आमको आम जीवन को आक्रांत करुची एवं ता भितर आमे केमती बाहर को बाहर परिबा ता सहित युक्तिबुद्धि ताकू किमती सपोर्ट करुची बा ताकू विरोध करुची एवं प्रवृत्ति आमर जो रही सी मध्य केमती ताकू सपोर्ट करुची बा विरोध करुची। ये सबूर गोटे संक्षिप्त आलोचना आम आज ये रखा। तेरे मोटामोटी देखा ये जो प्राण बा प्राणिक शक्ति ये प्राणिक शक्ति आमे प्रायतः अलगा भाव में अनुभव करिवार जो जो कौन जो सामर्थ्य से आमे हठात जानी पारुना। कहीं जानीपारुना सी एभली भाव मन सहित मिसिकी थाए
ଏମିତି ସେ ଆମର ମନ ସହିତ ମିଶିକି ଥାଏ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ମନ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ହଉଛି ବୋଲି ଏଇଟା ବି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ବା ଜାଣିପାରୁନା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଯେମିତି ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର, ସେମିତି ମନ ପାଇଁ ଦରକାର, ସେମିତି ଅତିମାନସ ଏପରିକି ଆତ୍ମା ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶକ୍ତିଟି ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ କେହି କାମ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଦେହ ଭିତରେ ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ଅଛି ତାକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଛି, ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଅଛି ମନକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଛି, ଏପରିକି ଅତିମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିମ୍ନତର ଶକ୍ତି ବା full and free working of the pranic shakti is required not only for the lower, ଖାଲି ନିମ୍ନତର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସେ ଖାଲି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭାବୁ ସେମିତି ନୁହେଁ, but also the full operation of mind and the super mind and the spirit in the instrumentality of our complex human nature। ଖାଲି ଲୋୟର ନିମ୍ନତର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରାଣ ରହିଛି ତା ନୁହେଁ, ଏମିତିକି ମନ, ଅତିମାନସ ଏବଂ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ ଅପରେସନ, ଅବାଧ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶକ୍ତିଟି ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଇଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଏପଟେ ଫିଜିକାଲ ଭାଇଟାଲ ଏନର୍ଜି ତାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ସେପଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବରେ ଏମିତି କାମ କରୁଛି, ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ହଉଛି? ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଯେ ମନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକରି କାମରେ ଲଗଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡାଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ମନ ଯେ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନୁ। ଯଦିଓ ସେ ସେଠି ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ଅଛି ବୋଲି ହିଁ ମନ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ମନର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଭିତରେ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନେବା ଦରକାର। ଯଦିଓ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ବେଦିକ ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବେଦିକ ଯୋଉ ଇମେଜରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଘୋଡା ଭଳିଆ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାହନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୟାର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାଣର ଯୋଉ କ୍ଷିପ୍ରତା ଆଉ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଏ ସବୁ ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇକରି ମନ ଏବଂ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦିଆଯାଏ ବା ତାକୁ ମାନେ but if it is lame, tired, sluggish or weak, then an incapacity is laid on the effectuation of the will and activity of the mind। एकथा ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ପ୍ରାଣର ଶକ୍ତିଟି ଯଥାର୍ଥରେ କଣ, ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ ଉତ୍ତେଜନା କଥାଟି ଉଠୁଛି, ଏଇ ଉତ୍ତେଜନାଟି ସୃଷ୍ଟି କୋଉଠି ହଉଛି, ତେବେ ଯାଇକରି ଆମେ ତାର ନିରାକରଣ ବା ତାର ଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଦିଗଟିକୁ ଆମେ ତା ପଛଆଡେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି ବା ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟାଏ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହୁଛି ପ୍ରାଣ ଭିତରେ। ତାକୁ ଶ୍ରୀନ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ୱିଲ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍,
କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ପ୍ରାଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକିରି ବା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ସେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝିପାରିବା ସିଏ ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି, ଆମର ପ୍ରାଣ ଭିତରେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାକୁ ସେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କରିଛନ୍ତି 3 ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ରଖୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛୁ ତାର ଏକଦମ ସାମ୍ନା ଭାବରେ, ପୁରା ଏକଦମ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏକଦମ ସାମ୍ନାରେ, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ରହୁଛି ତାର ଏକଦମ ପଛରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ତାର ରହୁଛି ମଝିରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏମିତି 3 ଭାଗ ତାକୁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ରହୁଛି ଏକଦମ ସାମ୍ନାରେ, ଯୋଉ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଯିଏ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଭିତରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ସେ ଦିଗଟି କଣ କେମିତି ନା, ସେ ଦିଗଟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ରୁଡ, ବେଶୀ ଇମ୍ପିଓର, ଅଶୁଦ୍ଧ, ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ତାର ବହୁତ ଅଧିକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଯେତେ ସବୁ ଉତ୍ତେଜନା, ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟି ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ, ଏବଂ ତାର ପଛଆଡେ ଯିଏ ରହିଛି ଜଷ୍ଟ ମିଡିଲରେ, ଏଇ ଦିଟା ଯାକର ପ୍ରଭାବରେ ବେଶୀ ହଉଛି। ଏବଂ ବେଶୀ ଭାଗ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ନାର ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପାୱାର ଅଫ ଲାଇଫ, ପ୍ରାଣର ଜୀବନର ଏ ଶକ୍ତି, ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇମ୍ପିଓର, ଏବଂ ତାର ଏସେନ୍ସରେ ସେ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର, ଏକଦମ ଫଲେନ, ପୁରା ଅଧପତିତ ମୂଳତଃ। ତେଣୁ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଡିଭିନିଟିଜ ବୋଲି ତାକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଯୋଉ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରକୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ, ସେଇଟା ମନ ଦ୍ୱାରା ଆସୁ ବା ଯେମିତି ହେଲେ ଆସୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟି ରହିଛି ସାମ୍ନାରେ, ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ କି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଣ ହଉଛି ନା, ସେ ସବୁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ମଡି ମାନେ ଗୋଳିଆ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଡ୍ରାଗ ଡାଉନୱାର୍ଡସ, ସେ ଯୋଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା ଆମକୁ ଭଲ ଦିଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଯୋଉଟା ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ଗୋଟେ ଖରାପ ଦିଗ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଟା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାକୁ କଣ କରୁଛି ନା, ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ଭଲ ଭାବନା, ଭଲ ଚିନ୍ତା, ଭଲ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଯାହା ଆସିଲା ଭିତରକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ତାକୁ ତ କାମରେ ଲଗାଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି, ସେ କଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। କାହିଁକି ନା ତାର ଯୋଉ ବେସ୍, ତାର ଯୋଉ ଆଧାର ଉପରେ ସେ କାମ କରୁଛି, ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଡଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇନର୍ସିଆ, ଗୋଟେ ଏକଦମ ତାମସିକତାର ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ତତ୍ଵ, ସେଇ ତତ୍ଵରେ ସେ ଭରେଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ଏଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ହଉଛି, ତା ସହିତ ଆଉ କିଏ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ tired down by the body and its needs and desires। ଶରୀରର ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା, ଶରୀରଗତ ଯେତେ ସବୁ କାମନା ବାସନା, ଏବଂ ପେଟି ଡିଜାୟାର୍ସ, ଅତି ତୁଚ୍ଛ ସବୁ ଏକଦମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ କାମନା ଗୁଡାକ,
desires to a trivial mind, मनर निम्न स्तर जो मन तार जो कामना এইগুড়াক সেটি বেশি আক্টিভ তা সহিত ইমোশন ভাবাবেগ এগুড়াক মধ্যে সেটি বেশি আক্টিভ ଆଉ এইগুড়াକୁ ନେଇକିରି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀକ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କରୁଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତିଆରି କରୁଛି ସେଇଗୁଡାକ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡା ଆଉ ତା ଦେହରେ କଣ ହଉଛି ନା ଏମିତି ଗୁଡାଏ ସ୍ମଲ ୱର୍ଥଲେସ୍ ଫଙ୍କସନିଂ ଗୁଡାଏ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ମୂଲ୍ୟହୀନ କ୍ରିୟାକଳାପ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ବା ଯୋଉଥିରୁ ଆମେ ଗୁଡାଏ ଇମ୍ପଲ୍ସ ପାଉଛୁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଆମେ ପାଉଛୁ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମେ ପାଉଛୁ ସେଗୁଡାକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ତା ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇକିରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତା ତୁଳନାରେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ନହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି କିଛି ନା କିଛି ଭାବରେ ନିମ୍ନତର ଜିନିଷର ବି ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାଟା ଆମେ ଏଠି ନବାନି ଏଠି ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ସଂକଳ୍ପକୁ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଯୋଉ ସିଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ରଖିଛୁ ତା ପାଖରେ ଇଏଗୁଡା ସବୁ ଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟା ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ସେ ତାହାରି ପାଇଁ ଯୋଉ ନିଡ୍ସ ଯୋଉ ମାନେ ଅକୁପେସନ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜର୍ସ ଏଇଥିରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ଏବଂ ଏଗୁଡିକ କଣ କରୁଛି ନା ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ନେଉଛି ଏବଂ ସେ ହିଁ ପରୋକ୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣିକ ଉତ୍ତେଜନାର ଏଇ ହଉଛି କାରଣ ଆମ ଭିତରର ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଇଏ ଆଉ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆମ ଭିତରେ ସିଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସେ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହଉ ଭିତରୁ ଆମେ ହଉଛୁ ବାହାରୁ ବି ହଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଭିତର ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଆମ ଯେତେବେଳେ ଆମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଗଲୁ ଭାଇଟାଲ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆମେ ଗଲୁ ବା ସେମିତି ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ତାକୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡିକ ମୋ ଭିତରୁ ତିଆରି ହଉଛି ନା ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠାରୁ ଗୋଟେ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ ହେଇକି ଏଇଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି এইটা ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରୀୟ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଉପର ଭାଗର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବା ୱିଲ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ କାରଣ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାର ପଛଆଡେ ଯିଏ ରହିଲା ତା ପଛକୁ ଯିଏ ରହିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମାନେ ତାଠାରୁ କିଛି ଏଇ ଗୁଣରେ କମ ନୁହଁ ତାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ଆହୁରି ବଳଶାଳୀ ଉପର ଭାଗର ପ୍ରାଣଗତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଇଏ ଆହୁରି ବଳଶାଳୀ ଏବଂ ୟା ପାଖରେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ତାକୁ ଗ୍ରେଟର ଗଷ୍ଟ ବୋଲି ଶ୍ରେଣୀ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗୋଟେ ଗତି ବା ଅଭିପ୍ସା ବା ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଆବେଗ ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଉପର ଭାଗର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାଣଗତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାଠାରୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମାନେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଉତ୍ତେଜନା ଗୁଡାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ ସେ ତ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ତିଆରି କରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟି ତାର ଆବେଶ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏଭଳି ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ କି ଆମେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାର ଶିକାର ହଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଯୋଉ ରହିଲା ତାର ପଛକୁ ଯିଏ ରହିଲା ସିଏ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲା ବା ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲେ ସିଏ କଣ କରେ ନା ସେ ନିଜେ ହଉଛି ଏକ ଉତ୍ତେଜକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତେଜନା ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରେ ଏମିତି ଉତ୍ତେଜନା ତିଆରି କରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେ ଯେମିତିକି ତାକୁ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଜେଡି ଷ୍ଟାୟରିଂ ମେଲୋଡ୍ରାମା ବୋଲି ଏ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନକୁ ସେ ଏମିତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ
ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅତି ଦୁଃଖାନ୍ତକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ଅତି କଷ୍ଟକର, ଅତି ଉତ୍ତେଜକ ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଡି ରାପଚର, ବିଟର ଟର୍ଚର, ଜୀବନକୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ସେ ଚାହେଁ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ, ବା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଅନୁପ୍ରେରଣାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆମେ ମାନେ ପରିଚାଳିତ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜକ ଅବସ୍ଥା ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହଉଛି, ଆମେ ବୁଝିଦବା ଯେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଛି, ସେ ଏମିତି ଆମକୁ କରେ। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଭଲ ପାଏ। ତାକୁ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଲଭ୍ସ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଚାହେଁ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହେଁ ଆମ ଭିତରେ। ଆଉ ଯଦିଓ ସିଏ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ଫଳରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ, ତା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଆମର କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, ତଥାପି ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଭିନ୍ ହ୍ୱେନ୍ it suffers and cries out against them, can accept or joy in nothing else। ସେ ଆଉ କୋଉଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁନି, ସେଇଆକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଚାହେଁନି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଆମ ଭିତରେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଟ୍ ହେଟ୍ସ and revolts against higher things। ଯଦି ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷ କିଛି ଆସିଲା, ଏମିତି ଉତ୍ତେଜକପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଠାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା କୌଣସି ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଇଏ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଯୋଉ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ସେ ତାକୁ ଚାହେଁନି। ଏବଂ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ୟୁରି would trample, tear or crucify any diviner power। ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ସେମିତି ଆସିଲା, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆସିଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତାକୁ ତାର ଏତେ ସେ ରାଗିଯାଏ, ସେଥିରେ ସେ ତାକୁ ଦଳି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ନହେଲେ ତାକୁ ଟିକି ବିଦାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ନହେଲେ ତାକୁ କ୍ରୁସିଫାଇ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣଗତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହେଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ। ଯଦି ତା ପାଖରୁ କିଏ ତାକୁ ଏମିତି ଜିନିଷକୁ ଛଡେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ତା ଉପରେ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପଡେ। ଇଏ ହଉଛି ସିଧାସଳଖ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାଣିକ ଉତ୍ତେଜନାର ତିଆରି କରିବାର ଗୋଟେ କଣ ଯାହା କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଏବଂ ଏକଦମ ପଛରେ ଯିଏ ରହିଲା, ଏଇଟା ରହିଲା ମିଡିଲରେ, ସାମ୍ନାରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏକଦମ ପଛରେ ଯିଏ ରହିଲା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ବେଟର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟି ଅଛି। ସିଏ ଅଛି ବୋଲି ହିଁ ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ନ ପଶିକିରି ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ବାଟଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟି ରହିଛି ପ୍ରାଣ ଭିତରେ, ପ୍ରାଣଗତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ମନର ଯଦି କିଛି ଏମିତି ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିକେସନ ବା କିଛି ଏମିତି ଆଇଡିଆଲ ଆସିଲା, ଆଦର୍ଶ କିଛି ଆସିଲା ଯିଏକି ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବା ଏମିତି ଏଇ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଦିଟି ଯାକ ପ୍ରାଣଗତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମନ କିଛି ଚାହିଁଲା, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ସେଟାକୁ ଫଲୋ କରେ ମନକୁ, ଏବଂ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇଭଳି ଏକ ମାନେ କଷ୍ଟକର ଉତ୍ତେଜକ ଜୀବନ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ତେବେ ଆମର ଏଇ ସମସ୍ୟାର ଅନେକ ଯଦିଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ପାଖରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା।
କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ? କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରାଣିକ ଉତ୍ତେଜନାର ଶିକାର ହେଇଯାଉଛୁ ଯଦିଓ ଏଇ ତୃତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟି ରହିଛି? ଆମେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ, ଆଶୁରିକ ପ୍ରଭାବ ଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ବଳଶାଳୀ। ଆମ ଭିତରର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ନାଜୁକ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରଖି ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଯେତେ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ଏଇ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷିତ କରେନି। ଏଇ ହୁଏ ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଏ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେତେଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି। ନାନା ପ୍ରକାର ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ଗତିବୃତ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ଭଲ ଜିନିଷ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ହଉନି। ସେସବୁ ତିଆରି ହଉଛି ମନକୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛୁ ଖୁବ୍ ସହଜ ଭାବରେ। ଏବଂ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମର ଏମିତି ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ସେଇ ନିମ୍ନତର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ ହଉଛୁ। କାହାକୁ ଚୋର ହବା ପାଇଁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡୁନି, ବଦମାସି ହବା ପାଇଁ କୋଉଠି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କୋଉଠି ପାଠ ପଢା ହଉନି, ଏଠି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚୋରି ଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚୋର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ବୁଦ୍ଧିମତାର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିକାଶ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି କ'ଣ ନା, ଯିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଛି ସେ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଚୋର। କୋଉଠି ଆସୁଛି ସେ ଜିନିଷ? ସେସବୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାକୁ ଇନଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟଟି, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରନ୍ତା, ଯିଏକି ଯାହା ଭିତରେ କି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, ନିଜର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଯେ ସେ ଫଲୋ କରିବ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ, ମନର ଭଲ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନକୁ ବା ମନର ଭଲ ଆଦର୍ଶକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛି, ସିଏ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ପ୍ରଭାବିତ, ତାକୁ ଅଧିକ ତା ଉପରେ କିଏ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଉପର ଭାଗର ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଇଟାଲ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଇମ୍ପଲ୍ସ, ମେନ୍ ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଆମ ଭିତରେ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଯିଏ ଆମକୁ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଦଉଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକରି ହିଁ ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ତାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ କଷ୍ଟକର ଜୀବନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆନନ୍ଦ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଭଗବତ କୃପାରୁ ବା ଭଗବତ ଚେତନା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ ଯେ କ୍ଷଣିକ ପ୍ରାଣିକ ଆନନ୍ଦ, ସେ କଥା ଏଠି ଉଠୁନି। ସେ ଆନନ୍ଦଟି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, କେମିତି ତିଆରି ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇନର ଭାଇଟାଲ ସାଇକିକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ବା ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନ୍ତର ପ୍ରାଣଟି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକରି ବହିର୍ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେବେ ଯାଇକରି ଆମେ ଆନନ୍ଦର ଯୋଉ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ତେଜକ ଅବସ୍ଥା, ସେଇଠି ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି
ଭାଇଟାଲ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆମେ? ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସାଇକିକ ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ପ୍ରାଣକୁ। ତେବେ ଯାଇକରି ଆମେ ପ୍ରାଣିକ ଉତ୍ତେଜନାର ଯୋଉ ବୃହତ୍ତର ଦିଗଟି ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଦରକାର, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର, ଯିଏକି ଆମକୁ ଆହୁରି ଲେଫ୍ଟିୟର ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବାନି କେବେ ହେଲେ ଦିଟାକ ଜିନିଷକୁ, ନିମ୍ନତର ଯୋଉ ଭାଇଟାଲ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ଯୋଉ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି, ଏ ଦିଟା ଆଗକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଏକାଠି କରିକି ଆମେ ତାକୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବାନି। ଦିଟାକର ଦିଗ ହଉଛି ଅଲଗା। ଗୋଟେକରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଠି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଅଛି, ଆନନ୍ଦରେ ମାନେ ପରିତୃପ୍ତତା ଅଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଅଛି, ହଁ, ସେଠି କ୍ଲେମ ନାହିଁ, କୃତଜ୍ଞତା ଅଛି, ଦାବି ନାହିଁ, ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ବା ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା ଡିପ୍ରେସିଂ ରିଆକ୍ସନ ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହ୍ୱେରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଣିକ ଉତ୍ତେଜନାର ନିମ୍ନତର ଦିଗଟିକୁ ଯୋଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଗଲେ, ସେଠି ସବୁତକ ନିମ୍ନତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡିକ ସେଠି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟାକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଫରକ ୟାର ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ এইଭଳି ଏକ ଟ୍ରୁ ଭାଇଟାଲ ବା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇନର ଭାଇଟାଲ ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିକରି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସାଇକିକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପ୍ରତି ଓପନ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ vital excitement makes the most favorable opportunity and vibration in the atmosphere for the emergence of those very vital forces and beings whose whole business is to prevent the descent of the supramental light। এইটিকে ଆମେ ବୁଝିବା, ଯୋଉ ଲୋୟର ଗ୍ରେଡର ଭାଇଟାଲ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆସୁଛି ତାକୁ ସେମାନେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଣିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ କେବେ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ। ଯୋଉ ପ୍ଲିଜର ଗୁଡାକ, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆଟାଚଡ ଟୁ ଏ ଡିଗ୍ରେଡେସନ, ଗୋଟେ ଅଧପତନ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହେଇକି ରହୁଛି, ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଆଉ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ବି ଦିଟା ଦିଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ତାର ଦିଗ ଅଛି ଯିଏକି ଆମକୁ ପ୍ୟୁରିଟି ଆଡକୁ ନବ, ଲାଇଟ୍ ଆଡକୁ ନବ, ଟ୍ରୁଥ ଆଡକୁ ନବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ରହିଛି ଯିଏକି ଆମର ଯୋଉ ଲୋୟର ମାଇଣ୍ଡର ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି ସେଇ ସର୍କଲ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ। ସେଇଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ରିଜନ ଇଜ ଏ ଭେରି କନଭେନିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକୋମୋଡେଟିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା, ବୁଦ୍ଧି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ଆକୋମୋଡେଟିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧନ ଆମ ପାଇଁ। but works only in the circle set for it by interest, partiality, prejudice। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାଟା କଣ ହଉଛି ନା ସିଏ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେ ସର୍କଲ କଣ ନା ଆମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ, ପାର୍ସିଆଲିଟି, ପକ୍ଷପାତିତା, ପ୍ରିଜୁଡିସ, ଯାହା ଆମେ ସବୁ ରଖିଛୁ ମନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକିରି, ସେଇ ଜୀବନ ଏମିତି ହବା ଦରକାର, କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ହବା ଦରକାର, ୟାରି ଭିତରେ ସେ ଘୁରି ବୁଲେ ଏବଂ ଆକୁ କଣ କରେ ନା ଆଡଭୋକେଟିଂ କରେ, ଆମ ଆଗରେ ଆଣିକି ରଖେ ଏବଂ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରେ ବୁଦ୍ଧି।
ଏଇ ବୁଦ୍ଧିର ଏଇଭଳିଆ ଦିଗଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। କାହିଁକି ଦି intellectuals reason and show what their minds show them। ଯୋଉମାନେ ସବୁ intellectuals, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବୌଦ୍ଧିକତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିଜନ ସେ କଣ ଦେଖଉଛି, ହ୍ୱାଟ ଦେୟାର ମାଇଣ୍ଡସ ଶୋ ଦେମ୍। ମନ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖେଇଲା, ଯାହା କହିଲା ସେଇ ଆଧାରିତ ହେଇକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାର୍ସିଆଲିଟି ପ୍ରିଜୁଡିସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇକି ମନ ଯାହା ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ସେଇଆ ହିଁ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିଜନ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଏଇଆ ହିଁ ଦେଖାଏ, which is far from being always the truth। ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ସେମିତି ଆମେ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। କାହିଁକି? ଇଟ୍ ଇଜ ଜେନେରାଲି ଡିସାଇଡେଡ୍ ବାଇ intellectual preference and the mind's inborn education। ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଇନବର୍ନ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ intellectual preference ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ତାରି ହିସାବରେ ସେ ରିଜନଟି, ସେ ବୁଦ୍ଧିଟି ତାକୁ ସେମିତି ବାଟ ଦେଖଉଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଏମିତି ପ୍ରାଣିକ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ବରଂ ତାକୁ ଆହୁରି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରେ, ଜବକି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା। ଆମେ ଲଜିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ରିଜନିଂ, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ଆମେ ଏକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ସାଧନ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ନିମ୍ନତର ଦିଗ ବି ରହିଛି, ଆମେ ତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା। ତେଣୁ ବୁଝି ନେବା ଯେ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ସ୍ପେକୁଲେସନ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ଅନ୍ଦାଜ କରୁଛୁ ବା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କ୍ୟାରି ଅସ୍ ଭେରି ଫାର। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଟ ଯାଏ ନେଇପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ତା ପଛଆଡେ ଏଇ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଛି। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛୁ, ହ୍ୱାଟ ୱି ନିଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଟ ଚାହୁଁଛୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯିଏକି ଯାହାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲେ, ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବୁ, ଯଥାର୍ଥତାକୁ ବୁଝିପାରିବୁ, ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ବୁଝିପାରିବୁ, ପ୍ରାଣର ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ, ମନର ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆମେ ଏଇ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇକରି, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ବାଟ ଯାଇପାରିବାନି। ତା ପରକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଇଫ୍ वी କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇପାରିଲେ, intellectual speculation and reasoning must fall necessarily into a very secondary place। ये सेकेंडरी प्लेस को आसियो, खसी आसियो, एटा मुख्य होइक रहिबनी। किछि समय पई से काम हमर काम लागिवो, किंतु मुख्य होइक रहिबनी। into a very secondary place and even lose their reason for existence। से रहिबनी भी एमती मानसिक भाव में, बौद्धिक भाव में अंदाज करवा, अनुमान करी गोटे जिनस को डिसाइड करवा, किंबा गोटे जुक्ति बुद्धि को लेकर आम ये जीवन प्राणिक गतिवृत्ति हो, प्राणिक उत्तेजना हो, जहाँ कि हो, ताको आम कैलकुलेट करवा, यू कर आवश्यकता रही। एक सत, प्रत्येक जिनसर गोटे मूल्य रही। से मोटे यहाँ काटी दौना जे लजिकाल रिजनिंग
বা ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ସ୍ପେକୁଲେସନ ୟାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ କଂକ୍ରିଟ୍, ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଡେବିଟେବୁଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ରିଜନିଂ, ଯୋଉ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ, এইটাକୁ ଆମେ କଂକ୍ରିଟ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ସେ ଆମକୁ କଂକ୍ରିଟ ଟ୍ରୁଥ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି। ନଟ୍ କଂକ୍ରିଟ, ନଟ୍ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍, ପୁରା ମୂଳ ଜିନିଷ ସେ ନୁହେଁ, ବା ଇନଡେବିଟେବୁଲ, ସେ ସନ୍ଦେହର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ତା ପଛଆଡେ ମନର ଗୋଟାଏ ଗତିବୃତ୍ତି ରହୁଛି, ମନ ତା ପଛଆଡେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛି। ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଦେୟାର ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍। ମନ ସେଠି ସବୁବେଳେ ରହୁଛି, ଆଉ ମନ ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ ବି କରୁଛି। ଆଉ ମନ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ମାଇଣ୍ଡ ବାଇ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଜ ଇନକାପାବୁଲ ଅଫ ଅଲ୍ଟିମେଟ ସର୍ଟିଟ୍ୟୁଡ। ମନ ଅଲ୍ଟିମେଟ ସର୍ଟିଟ୍ୟୁଡ, ଯୋଉ ଚରମ ନିଶ୍ଚିତତା, ତାକୁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବା ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଇଟ୍ ବିଲିଭ୍ସ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡାଉଟ୍। ଗୋଟେ ସମୟରେ ମନ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ବି କରୁଛି। ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତାକୁ ସେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସନ୍ଦେହ ବି କରୁଛି। ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଇଟ୍ ବିଲିଭ୍ସ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡାଉଟ୍, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଫର୍ମ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡିନାଏ। ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ କଲା ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ, ତାକୁ ମନା କରିଦଉଛି। ଆଫର୍ମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ମନା ବି କରିଦଉଛି। ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଇଟ୍ ଗେଟ୍ସ ହୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଲେଟ୍ ଗୋ। ଯାହା ସେ ଆଣୁଛି ସେ ତାକୁ ଛାଡି ବି ଦଉଛି ଗୋଟେ ସମୟରେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ମନ, ଏଇ ମନ ଯଦି ରହିଲା ଯୁକ୍ତିବୁଦ୍ଧିର ପଛଆଡେ, ଆଉ ରହୁଛି ବି, ରହିଲା ବୋଲି କଥା ନୁହେଁ, ରହୁଛି। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଦେୟାର। ଏବଂ ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଥଟ୍ସ, ବିଲିଫ୍ସ, ଇମୋସନ୍ସ, ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ ଡିଭାଇନ ଟ୍ରୁଥ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରୁଥ, ୟାର ପଛଆଡେ ମନ ହିଁ ରହୁଛି। ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲ ରିଏଲାଇଜେସନ। ଏବଂ ଆମେ ଏଇଟା ବି ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ, ଯାହା ପଢୁଛୁ, ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଛୁ, ସବୁ ମନର ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛୁ। ଏବଂ ମନ ତାକୁ, ସେ ଜିନିଷକୁ ତାର ନିଜର, ଯାହାର ମନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିକଶିତ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ସେ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଫର୍ମୁଲେଟ କରୁଛି ଭିତରେ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ 50 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ସେ ତାକୁ 50 ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଫର୍ମୁଲେଟ କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତା ପଛଆଡେ ଏଇ ମନର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡାକ ରହିଛି। ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷଟାକ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ଆମ ଆଗରେ ଆଣିକି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନ କରୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଆମେ କଣ କରିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ତ ରହିଲା ଆମର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଇଁ, ଯାହା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମୋରିଆଲ ଇମ୍ପଲ୍ସ, ଆମ ପାଇଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆଉ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟିକୁ ଆମେ ଛାଡି ପାରୁନୁ କାହିଁକି ନା ଜୀବନକୁ ଆମେ ଛାଡିକି ଯୋଗ କରୁନୁ। ଆମେ ଜୀବନ, ଯୋଗ ମଷ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ ଇଟ୍। ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଜୀବନକୁ ଆଡମିଟ କରିବ, ତାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଜୀବନଟି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟଟି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ମନ ପାଖରେ ଅଛି, ଇଏ ପ୍ରାଣ ପାଖରେ ଅଛି, ଶରୀର ପାଖରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାଣିକ ଉତ୍ତେଜନା, ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଗଲେ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି, ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଶିକାର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ତାକୁ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିବାର ବାଟ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ସାଇକିକ ଏବଂ ସାଇକିକ ଇଣ୍ଟୁଇସନ। ଆମେ ୟାର
ଜାଗାରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକିରି ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଜାଗାରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକିରି ଆମେ ଇଣ୍ଟୁଇସନକୁ ଯଦି ଆମେ ରଖିପାରିଲେ ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇପାରିବ। ମୋଟାମୋଟି ଏଇଠି ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ପ୍ରାଣିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆଉ ଇଟସେଲ୍ଫ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ, ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଚନାବଳୀ ଭିତରେ ଦେଇକିରି। ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ବହୁତ ଆଲୋଚନା ତାର କରିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଏ ସମୟ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ଆମେ ସେତିକି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କୁ ଜୟ ହେଉ। ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା